ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। 7,000 रुपये 8,000 रुपये उन्होंने तनख्वाह मिलती है, वो अपनी फैमिली को किस तरह फीड कर रहा है। इन्हों के घर नहीं चलते और जो आम आदमी गरीब आदमी वो बेचारा घर कितों चलाएगा। देश भर में आज सरकारी बैंक कर्मचारियों की तरफ से 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसका अमृतसर में भी असर देखने को मिला। इस मौके सरकारी बैंक कर्मचारियों की तरफ से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर रोष जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस मौके पंजाब बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेश भाटिया व अशोक सरी ने कहा कि जहां देश भर में सरकार की तरफ से महंगाई की मार जारी है, वहीं अब सरकार की तरफ से सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की बात की गई है, जिसमें जहां कर्मचारियों को नुकसान होगा वहीं आम जनता को भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक को निजी करने के साथ साथ सरकार की तरफ से जो 2010 के बाद की भर्तियां हैं उनको एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया है, जिसका कर्मचारियों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। उनकी मांग है कि उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लिया जाए। साथ ही जमा राशि में ब्याज की दर काफी कम कर दी गई है और सीनियर सिटीजन टीम को भी जमा राशि की दरें बहुत कम कर दी गई है। जहां एक तरफ महंगाई की मार पड़ती है, वहां आमदन कम होने की वजह से सरकार इस नीति का पूरे देश में कर्मचारियों के साथ आम जनता के ऊपर भी खासा असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार बैंकों का निजीकरण ना करे। अमृतसर से मनोज भगत की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैं किशोर सरीन, प्रेजिडेंट PNB स्टाफ यूनियन पंजाब, डिप्टी जनरल सैकटरी पंजाब बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ 2 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਬਿਸਾਈਡਸ IDBI ਬੈਂਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,76,315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਸੰਕੇਤਿਕ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਖਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਸਾਈਡ IDBI, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਬੈਂਕਸ ਹੋਰ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, वो भी जो पाइपलाइन और गौरमेंट ने एक डिसीजन लिया भी उन्होंने बैंकों भी असी जो हौली हौली करके प्राइवेटाइज करके 2 जोड़े मेन घराने रिलायंस और अंबानी और अदानी उन्होंने दिते जा रहे। तीसरा घराना गौरमेंट को कोई लभदा नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने 2014 ये सरकार जो प्राइम मिनिस्टर बनाया सी, तो उस वे एक ने पार्लीमेंट जाके मत्था टेक के एक सौं खाधी सी, मैं सुगंध इस मिट्टी की खाता हूँ, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अज उस जी सुगंध तो बिल्कुल टोटल बिटर गया और अपनी जी इरादे आ गया, जिस तरह पब्लिक सैक्टर कारपोरेट्स को जो वाधा देना शुरू करता है। और असी तो ये सुनते आए सी जो गौरमेंट जी डेमोक्रेसी जी इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द बाई द पीपल होंगी है। और जी गौरमेंट है जी नरेंद्र मोदी गौरमेंट इट इज़ ऑफ द कारपोरेट फॉर द कारपोरेट बाई द कारपोरेट्स। ये जोड़े डिसीजन लिते जा रहे कारपोरेट घराने मुख रखते हुए डिसीजन जो लिते जा रहे हैं। असी सरकार को मंग करते हैं भी जो पब्लिक सैक्टर बैंक्स जोड़े बिल्कुल सही तरीके आ रहे और सारे बैंक प्रॉफिट से इन्होंने प्राइवेटाइज ना किया जाए। पब्लिक स्ट्रक्चर जो बैंकिंग का है उन्होंने मेनटेन किया जाए और बैंकों को स्ट्रैंथन किया जाए। न्यू रिक्रूटमेंट जी शुरू किया जाए, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी 2014 जो सरकार ली सी उस वे बैंकों की जी मैंबर जो टोटल इंप्लाई से 10 लाख से अज हौली हौली घट गए, वो इंप्लाई 7.5 लाख रह गया। और निर्मला सीतारमन ने लास्ट ईयर पार्लीमेंट से स्टेटमेंट भी दी सी भी इस वे सरकार के पब्लिक सैक्टर बैंक से तकरीबन 46,000 प्लस वैकेंसी जी है वो वेकट पई है। हाले तक उस सरकार ने कोई भी वैकेंटी जी वैकेंसी भरने की कोई नहीं की। और उस तो बाद बैड लोन्स की असी कहने रिकवरी करो। सरकार जी बैड लोन की रिकवरी करने की बजाय जोड़े वड्डे पब्लिक घराने उन्होंने बेनीफिट दे रही है 1 टाइम सैटलमेंट के नाम के उपर, और जिन्ना पैसा सरकार का सारा पैसे में लुटाया जा रहा है। उस तो बाद असी कहने जी पब्लिक जी इंप्लाई जोड़ा है वो जो 90 तो बाद जो भर्ती होया बैंक के इंप्लाई वो दे आर कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम। असी सरकार तो मंग करते हैं भी न्यू पेंशन स्कीम जी उन्होंने स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जी DA लिंक्ड पेंशन स्कीम है उन्होंने इंप्लीमेंट किया जाए। आउटसोर्सिंग बैंकों के टोटल बंद की जाए।
ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੁੱਥੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਲੇਬਰ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ 8,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ, ਐਂਟੀ ਵਰਕਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ ਵਰਕਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟਰਨਲ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਏਬੋਕ ਦੀ ਵੀ ਫਟਰਨਲ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ AIBA, AIBOA ਔਰ BAFI ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, 2 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਡ ਆ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬੜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਆਜ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਘੱਟ, ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਲੋਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਖੁਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 85% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਮਰੇਡ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੰਦ ਘਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।